وہ ٹاپک جس سے کہ دنیا پوری شروع ہوئی تھی. بی بی مریم ایک ورجن، ایک عورت جس نے کبھی کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھا. مرد لڑکیوں اور لڑکوں کا ناجائز تعلقات رکھنے کا بہت زیادہ، ہم نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جائز تعلقات رکھنے ہیں. اتنی عورتیں تم نے حاصل کر لی، مرد اس کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. آج میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. او مائی گاڈ. میں نے کہا بھائی، بیٹا، او گرینڈ سن، میں 65 سال کی بوڑھی عورت ہوں. او مائی گاڈ، میرا دل ایسے زور زور سے دھڑک رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس لالا رخ اپنے چینل لالا رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں. میں نے یا کا نام تو اس لیے نہیں پڑھا کہ جو میں آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگی ہوں وہ ذرا سا سینسٹیو ہے. پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. بالکل بھی آپ لوگ پسند نہیں کر رہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اس غلط فہمی میں بار بار اپنی ویڈیوز بنا رہی ہوں اور اپلوڈ کر رہی ہوں، لیکن کچھ رسپانس نہیں آ رہا خاص. آج جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے وہ ٹاپک جس سے کہ دنیا پوری شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، بنایا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک ہم سفر کمپینین بی بی حوا کے روپ میں دی، یعنی کہ ان کی بیگم کے روپ میں. تو یہ پہلا رشتہ تھا میاں اور بیوی کا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفسی اور جنسی ضرورت رکھی ہوئی تھی، اور اسی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حوا دے دی. اور یہ جو چیز ہمیں ابھی تک صحیح سے کلیئرٹی سے پتہ نہیں تھا وہ یہ ہے کہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ شیطان نے ان کو ورغلایا، شیطان نے انہیں کوئی پھل کھانے کو کہا، شیطان نے انہیں کوئی میوہ کھانے کو کہا یا اناج کھانے کو کہا. جس بات کا ہم سے پردہ رکھا گیا، شاید اس کو معیوب سمجھا گیا، لیکن اب تو یہ اتنی عام ہے کہ یہ بات ہمیں کھلے عام کرنی چاہیے. وہ تھی جنسی ضرورت. اور شیطان نے بی بی حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک دوسرے سے رجوع کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم لوگوں کے آگے اولاد ہوگی اور تم لوگ خود بچے پیدا کر سکو گے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو اللہ کی اذن سے ہوئی، اس کے پیچھے تو کوئی ایسا وہ تھا ہی نہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے اذن سے کی، مٹی اٹھائی اور اس میں جان بھر دی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. بی بی مریم ایک ورجن، ایک عورت جس نے کبھی کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، ان کے باطن سے ایک بچہ پیدا ہونا ایسا ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے اپنے اذن سے کی. آج کل بہت زیادہ ہمارے ملک میں مرد لڑکیوں اور لڑکوں کا ناجائز تعلقات رکھنے کا بہت زیادہ رواج بن گیا ہے. اور پہلے ایک بات ہوتی تھی، کہتے تھے، ایک چائنیز سینگ بھی ہے، آئی ہیئر نو ایول، سی نو ایول، اسپیک نو ایول. ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے کے عیبوں پر اور برائیوں پر پردے ڈالتے تھے. مگر اب میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ بہت فخر سے اور بہت کھلے عام ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کسی عورت سے یا مرد سے ناجائز تعلقات یا جنسی تعلقات بغیر نکاح کے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی عار نہیں آتا. اور میں اکثر ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کا شادی کا ارادہ ہے؟ اگر شادی کا ارادہ نہیں ہے اور آپ کے پھر بھی یہ تعلقات، ویسے تو ضرورت ہے ہی نہیں، ان کی ہونی نہیں چاہیے شادی سے پہلے، لیکن اگر ہے تو کم از کم اس کے پیچھے یہ والی بات ضرور ہونی چاہیے کہ ہم نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جائز تعلقات رکھنے ہیں. اب بات یہ ہے کہ دوسرے پہ انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے، ہم سب ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. ہر ایک پہ جوانی آئی، جوانی کے لوچ اور پیچ آئے، ہماری لرزش بھی آئی، کوئی گرا بھی اس کھائی میں، کچھ برائیوں میں پڑ بھی گئے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے نکل آئے اور انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے کو سیدھے راستے پر ڈال دیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کو 50، 60، 70 سال کی عمر تک اسی حالات میں پاتے ہیں؟ مجھے اتنی عورتوں کے باہر کے ممالک سے زیادہ اور پاکستان سے بھی فون آتے ہیں کہ ہمارے میاں اس میں پڑے ہوئے ہیں، کسی اور لڑکیوں سے
नाजायज ताल्लुकात रखते हैं। अच्छा, इस चीज का तो औरतें जरा सी कम, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल वो बरियुज़्ज़मा है, कोई गुनाह नहीं करती, औरतों में ये चीज नहीं है, मैं खुद बहुत गुनाहगार हूँ। ये कहना जरूरी है कि औरतों को थोड़ा सा अपने नफ्स पे कंट्रोल करना, भले वो माशरी हो, क्योंकि माशरे में औरत को ज्यादा इल्जाम दिया जाता है, मर्द को बड़ा प्राउड फील करता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉचेस ऑन योर बेल्ट। कितने तुमने अपनी कॉन्करिंग कर ली, कितने तुमने अपने जीत गए, कितनी औरतें तुमने हासिल कर ली। मर्द इसको एक दूसरे से शेयर करते हैं। आज से नहीं, हम जब जवान थे 40-50 साल पहले भी मर्द एक दूसरे को अपने इस तरह के वाकयात सुनाते थे कि जी हमारे साथ तो उसका भी अफेयर है, उस लड़की का भी अफेयर है, वो भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तब अफेयर और पीछे पड़ने तक की बातें होती थी, अब वो बातें उनसे आगे चली गई हैं। ये तमाम चीजें, ये इतनी हया का उठना और पर्दों का उठना इस वजह से भी है कि हमारा मीडिया बहुत ओपन हो गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने लगवाया एक डिजिटल बॉक्स, सीटा बॉक्स कहते हैं उसको, क्योंकि मेरे घर के पास कोई भी केबल नहीं था। केबल थोड़ा कंट्रोल्ड होता है, जिस कंट्री में होता है उसके कुछ लॉज एंड रूल्स के अंदर उनको रहना पड़ता है। सीटा बॉक्स जो है इसके ऊपर कोई लॉ रूल नहीं है। मुझे जब उसने दिया और मैं चैनल देखने लगी तो मुझे पता लगा कि मेरे पास कम से कम 2 से 3 हजार पोर्नोग्राफिक चैनल्स हैं। कितने हैं? कितने? 2 से 3 हजार पोर्नोग्राफिक चैनल्स हैं। मेरे पास 18,000 चैनल्स हैं, जिसमें ये कुरानी भी है, वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद इनकी थी। और मैं बहुत हैरान हुई कि इतनी आसानी से 10 या 15 हजार रुपए लगा के, अगर मुझे, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे लिए वो बेकार थे, मगर फिर भी अगर जवान लड़के लड़कियों को ये हर वक्त चीज अवेलेबल है। देखिए बात क्या होती है, मैं जितना ज्यादा अपने को आदत डालूं पेप्सी पीने की, स्प्राइट पीने की, मिरिंडा पीने की, लस्सी पीने की, तो मेरा जिस्म उतना उस चीज का आदी होता जाएगा। या मुझे बहुत पसंद हो बर्गर्स खाना या पिज्जा खाना या किसी चीज की अपने को आदत डालती जाऊं, तो वो एक ऐसा होगा कि मुझे वो लग्जरी भी नहीं लगेगी, वो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होगी। इसी तरह पोर्नोग्राफी है, इसी तरह गलाजत है, इसी तरह बुरी चीजें हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं जो आपको हर वक्त अवेलेबल हैं। और बात यह है कि क्या आपको कोई चीज रोकती है इन चीजों की तरफ जाने से? मुझे बहुत रोकती है। मैंने बहुत साल पहले, हमारे यहाँ चूंकि मैं पठान फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और हमारे यहाँ चूंकि नमाज पढ़ना फर्ज हमें कर दिया जाता है 6-7 साल की उम्र से। जब हम जवान हुए, बड़े हुए और लड़कों से फोनों पे बात भी की और कुछ ख्यालात भी ऐसे आए कि अफेयर चलाएं या ना चलाएं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि उसके बाद जब ये चीजें अवेलेबल हुई, मेरे हस्बैंड ने दिखाई, और वो कि नमाज वो चीज है जो आपको ये तमाम करने से पहले 4-5 दफा सोचने पे मजबूर करती है कि यार ये गंदा काम करना है कि नहीं करना है। यू कैन नॉट हैव नाजायज ताल्लुकात और उसके बाद आप खड़े होकर नमाज पढ़े, या आप गर्लफ्रेंड के साथ हाँ आप खाली डिनर पे चले गए, खाना खा लिया, चलें कोई बात नहीं, आप आए और आपने नमाज पढ़ ली, हो सकता है आपके दिल में क्या था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ये आप और आपके अल्लाह के दरमियान है। बहरहाल नमाज हमें, या सच बोलना, हमें इन चीजों से थोड़ा सा दूर रख सकती है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आपने खुद अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है। मैं इस सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि आप सबको पता है अच्छी तरह मैं क्या बात कर रही हूँ। ये चीज अब बढ़ते बढ़ते हमारी लड़कियों में भी बहुत ज्यादा आ गई। प्लीज सराहे जाना, चाहे जाना किसको नहीं, मुझे इस उम्र में भी पसंद है। आप लोग जब मुझे कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पिछले महीने मुझे एक बच्चे ने, 22 साल के लड़के ने मुझे प्रपोज किया, मुझे कहते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, मैंने कहा भाई बेटा, ओ ग्रैंडसन, मैं 65 साल की बूढ़ी औरत हूँ, कहते हैं इससे क्या होता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा बहुत लगा यार, मजा बहुत आया। ओ माय गॉड, मेरा दिल ऐसे जोर जोर से धड़क रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि इंसान का सब कुछ मर जाता है, नहीं, हमारा नफ्स और शैतानियत हमें बुढ़ापे तक सताती रहती है। मगर अगर आपको समझ आ गई, अगर कोई ऐसा रिश्ता था आपका या कोई ऐसी ख्वाहिश थी और वो खत्म हो गई, पूरी नहीं हुई और वो खत्म हो गई, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आपको अपना रुख
موڑ لینا چاہیے، لیکن آپ کو اپنا رخ لالا رخ کے ساتھ جوڑے رکھتے رہنا چاہیے، میری ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہیے، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور واٹس ایپ پہ جا کے اپنے اسٹیٹس پہ ڈال دیا کریں میری ویڈیوز، تاکہ آپ کے جتنے واٹس ایپ کے دوست ہیں وہ سب پسند کریں، دیکھیں اور اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔